అద్భుతమైన టోర్నమెంట్ కోసం మనం ఇవాళ congratulations to the winners and it's now time to welcome our chief guest. I would like to with wholehearted welcome to SAP chairman Ravi Naidu garu. So big welcome to Ravi Naidu garu. So requesting you sir to please come on to the dais. Voice and partners. So with a round of applause let us welcome Ravi Naidu garu, SAP chairman. On to the dais and the book will be awarded by Yes, big welcome to sir. Thank you for being here with us. And I'd like to welcome Dr. Praveen Garu from Medico Hospitals who have been a part and big support to CPL and also CDCA throughout every season that is there. I'd like to welcome on the dais Kapu Director Tota Vasu Garu. Yes, big welcome to Tota Vasu Garu, Kapu Director. Yes, with a round of applause, let us welcome our chief guest onto the dais, please. Yes, I would like to welcome Shashi Garu, DSDO Tirupati. Yes, DSDO of Tirupati, Shashi Garu is requested to please get onto the dais, sir. Yes, would wholeheartedly like to welcome Basavaya and co-chairman Srinu Garu onto the dais. విజయన్ అన్నాడు లాస్ట్ మెంబర్స్ పిక్ చేసి మన లాస్ట్ విజయన్ అన్నచ్చు లాస్ట్ లో లాస్ట్ లో ప్రెసిడెంట్ President, Secretary. Yes, it's time to welcome the members, the Apex Council members of Chittoor District Cricket Association. President Srinivas Murthy Garu is requested to please get onto the dais, sir. President of CDCA Srinivas Murthy Garu is requested to please get onto the dais. Yes, followed by Vice President of Chittoor District Cricket Association Sridhar Garu. Ravi Garu kuda. Secretary future. Yes, requesting Secretary of Chittoor District Cricket Association, Mandapati Satish Yadav Garu to please come on to the dais, sir. Yes, I would like to request now the Honorable Joint Secretary of Andhra Cricket Association and ex-CDCA President Vijay sir to please come on to the dais. Cricket Vijay sir, yes, who has been the backbone of getting all these tournaments happen here in Chittoor district. Yes, I would also like to invite Sri Venugopal Naidu Gari son Jeevan Garu to please come on to the dais, sir. Yes, I would like to welcome Janasena 4th Ward President Babji Garu to please come on to the dais, sir. Yes, Babji Garu, Janasena 4th Ward President. Yes, I request you to please come on to the dais. Yes, requesting Joint Secretary of Chittoor District Cricket Association Hari Garu to please come on to the dais, sir. Yes, Kola Hari Garu is here with us and we request him to be on the dais. His executive member Divakar Garu is requested to please get onto the dais as well. This Prakash Garu, executive member of Chittoor District Cricket Association, is also requested to please get onto the dais. Executive member of CDCA Narasimha Garu is also requested to please come onto the dais, sir. Yes, big welcome to all the dignitaries, all the honorable guests and CDCA members that have come here and have been on the stage. And it's now time to welcome the captains of the teams. First we'll start with the third winners of the season, APCPS Employees Association Captain Reddy Srinivas Garu to please come forward and to please kindly address
the gathering and how the tournament has gone throughout the season. ఓకే స్టేజ్ పైన ఉన్న అందరి డిగ్నిటరీస్కు గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్లేయర్స్ అందరికీ. నేను ఏపీసీ ప్లేయర్స్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ క్యాప్టెన్. యాక్చువల్గా మా డ్రీమ్స్ నిజంగా ట్రూ అయ్యాయి. ఎందుకు అంటే ఈ కార్పొరేట్ లీగ్ ఆడతామని మేము జీవితంలో ఎప్పుడు అనుకోలేదు. బికాస్ అబోవ్ 40 years ఉన్న వాళ్ళము ఎప్పుడో ఆడేసాం క్రికెట్. కానీ ఈరోజు మమ్మల్ని అంతా ఒక చోటికి తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని మేము టీవీలో చూసుకోవడం, యూట్యూబ్స్ అనేది ఆ రోజు లేవు మేము ఆడినప్పుడు. ఈరోజు యూట్యూబ్లో మమ్మల్ని మేము చూసుకుంటుంటా అంటే మాకు అదొక జోష్ వచ్చి మళ్ళీ ఇలాంటి టోర్నమెంట్లు ఇంకా జరగాలి, ఇంకా ఆడాలి అనే ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తోంది. సో ఈ లీగ్ జరగడానికి ముఖ్య కారకులైన మన క్రికెట్ విజయ్ అన్న, లెజెండరీ అండ్ విజనరీ అండ్ మోర్ ఓవర్ అన్న ఒక లీడర్షిప్ కింద ఇంత మంచి టోర్నమెంట్ ఆడతామని అనుకోలేదు. బట్ చాలా గ్రాండ్ సక్సెస్ చేశారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ టోర్నమెంట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మేము చూసాము. ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా, ఎంత కేపబిలిటీస్, ఎబిలిటీస్ యూజ్ చేసి టోర్నమెంట్ను ఎంత స్మూత్గా రన్ చేశారంటే మాకు ఒక విషయం బాగా, ఆక్షన్ దగ్గర నుంచి లాస్ట్ వరకు ఈరోజు ఎండింగ్ వరకు ఎక్కడ కానీ 0% డిస్టర్బెన్స్తో జరగడం అనేది నిజంగా క్రికెట్ విజయ్ అన్నకు, సిడిసిఐకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అందరికీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి, మామూలుగా మేము ఎప్పుడు మా లైఫ్లో చాలా బిజీగా ఉంటాం మా వర్క్ షెడ్యూల్స్లో. అలాంటి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి మాకు ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తూ, ఆట విడుపుని అందిస్తూ చేసిన ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషను, సిడిసిఏ, ఎస్పెషలీ మన విజయ్ అన్నకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ టైం కూడా మా ఎబిలిటీస్తో మేము మంచి పొజిషన్ వస్తాం. ఈరోజు 3rd పొజిషన్స్లో నిలబడ్డాం. నెక్స్ట్ టైం ఇంకా ముందరికి రావాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న. Yes, thank you Reddy Srinivas Garu for your participation, and we hope that you have enjoyed this tournament thoroughly. And it's now time to welcome the runners-ups of the season, Captain Nagaraj onto the dais, and co-owner for APCPSCA and GVSCS, Naresh Babu Garu onto the dais. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరివన్. మన స్టేజ్ పైన ఉన్నటువంటి ముఖ్య అతిథులు, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ షాప్ చైర్మన్ అయినటువంటి రవినాయుడు సార్ గారికి, అలాగే ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ అయినటువంటి విజయన్న గారికి, మన సిడిసిఏ సెక్రటరీ సతీష్ సార్ గారికి, డిఎస్డిఓ సార్ గారికి, అలాగే స్టేజ్ పైన ఉన్న డిగ్నిటరీస్ అందరికీ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ అవర్ మాతో కలిపి ఆడిన ప్లేయర్స్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరికీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విజయన్నకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. థ్యాంక్స్ విజయన్న, మాకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు చాలా చాలా అవకాశాలు ఇస్తున్నారు. పిల్లలకే కాదు పెద్దలకి కూడా ఆట విడుపుగా. ఈ 45 years పైబడింది మాకు. మేమంతా కూడా ఇక్కడ ఆడుతున్నాం, చాలా సంతోషంగా ఉంది. దానికి ముఖ్య కారణం మా జీవీఎస్సిఎస్ టీం అన్న శ్రీధర్ అన్న, మా అన్న మెయిన్ మాకు. ఈ జీవీఎస్సిఎస్ అంటే గుండ్లూరు వెంకట సుబ్బలక్ష్మి మరియు చంద్రశేఖర్లుగా సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో మనకు జీవీఎస్సిఎస్ గ్రౌండ్స్ని కూడా మనకు వాల్మీకిపురంలో నిర్వహించడం జరిగింది. మా శ్రీధర్ అన్న మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఇక్కడ మా టీషర్ట్స్ కూడా వేసుకున్నాం. జీవీఎస్సిఎస్ అండి, అమ్మ నాన్నల ఫోటో కూడా. ఈ జ్ఞాపకార్థం మేము ఇక్కడ టీం ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడము
ఇంతటి చక్కటి పోరాట పటిమ కలిసినటువంటి మా టీమ్మేట్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. థ్యాంక్స్ అన్న మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన దానికి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వన్స్ అగైన్ సిడిసిఐ మరియు ఏసీఐకి ఇలాంటి టోర్నమెంట్స్ కూడా మరిన్ని జరగాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Yes, now we will hear from the captain of the team, GVSCS, Nagaraj Garu. ముందుగా వేదికని అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలండి. అలాగే ఎప్పుడో ఒక 10 సంవత్సరాల ముందు క్రికెట్ ఆడి నిలిపేసి మా మేమే ఒబేస్ అయిపోతూ మా హెల్త్ మేమే పోగొట్టుకున్న టైంలో సిడిసిఏ ద్వారా ముఖ్యంగా గుండ్లూరి వెంకట సుబ్బమ్మ మరియు చంద్రశేఖర్ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఒక టీంను ఏర్పాటు చేసి మాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి శ్రీధర్ అన్నకి, అలాగే శ్రీధర్ అన్న కూడా ముందు మాకు అవకాశం ఇస్తున్న మా వెన్నంటే ఎప్పుడు ఉంటున్నటువంటి మా క్రికెట్ విజయన్న గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నామండి. ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్లో పాఠశాలలు లేవు, స్కూల్ లేవు, హ్యాపీగా తిరుక్కుంటా ఎదుర్కొంటా ఉన్న మేము ఒక 2 వారాల పాటు హ్యాపీగా ప్రాక్టీస్ అంటాము, మార్నింగ్ వెళ్తాము, ఈవినింగ్ వెళ్తాము, ప్రాక్టీస్ చేసి ఒక 2 వారాల పాటు ఆడడం వల్ల మాకు ఎన్నెన్ని ఇంజురీలు ఉన్నాయో మాకే తెలిసిన ఈరోజు ఖచ్చితంగా మేము ఇకపైన ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మీద కాస్త కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తామని అందరికీ తెలుపుకుంటూ అన్న త్వరగా ఇంకోటి పెట్టిన. థ్యాంక్ యూ అన్న. Right, wonderful hearing from the captain of GVSCS, Nagaraj Garu, and it's now time to welcome the captain of the winning team of JSE Solutions, Venkatesh Garu, to please come on to the dais. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, ముఖ్యంగా సిడిసిఏ మరియు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ విజయ్ గారి ఆధ్వర్యంలో చిత్తూరు జిల్లాలో గ్రామీణ స్థాయి వరకు క్రికెట్ని చాలా అద్భుతంగా తీసుకుపోయి, అలాగే నేటి ఆధునిక కాలంలో పని ఒత్తిడికి, మొబైల్కి, కంప్యూటర్లకి, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లకే పరిమితమైన క్రికెట్ లవర్స్ని, గతంలో క్రికెట్ ఆడి ఉండేవారి ఓల్డ్ ప్లేయర్స్ అందరిని కూడా ఇన్వైట్ చేసి ఇంత అద్భుతంగా ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ని నిర్వహించిన దానికి క్రికెట్ విజయ్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు. అలాగే యంగ్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్, నవ్యాంధ్రప్రదేశ్లో ఏ మారుమూల గ్రామంలో చూసినా క్రీడలు, పిల్లలు ఎక్కడ చూసినా గ్రౌండ్లో కనబడే తీసుకొస్తున్న మన శాప్ చైర్మన్ రవినాయుడు గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఈరోజు శాప్ చైర్మన్ చేతుల మీదుగా మేము కప్పు తీసుకోవడం కూడా చాలా గర్వంగా భావిస్తున్నాం. అలాగే ఇటువంటి క్రీడలు ఒక క్రికెట్కే కాకుండా మిగతా క్రీడలు కూడా వెటరన్స్ అందరినీ పిలిపించి ఒక క్రీడా వేదిక చేసి నిర్వహిస్తే బాగుంటుందని శాప్ చైర్మన్ గారిని ఈ సభ మూర్ఖంగా కోరుకుంటున్నాం. అలాగే మా టీం సభ్యులందరూ కూడా చాలా అద్భుతంగా టీమ్ స్పిరిట్గా ఆడి విరోచితంగా బ్యాటింగ్ చేసిన అజయ్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు. అలాగే అపోనెంట్ టీం కూడా చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు కూడా ఫైట్ చేశారు. చివరి బాల్లో మాది ఆధిక్యత సాధించిన కారణంగా మేము గెలుపొందడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ అద్భుతమైన క్రీడా ప్రతిభకి, స్ఫూర్తికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను. Yes, we've heard from the winning captain Venkatesh Garu, and now it's time to hear from the CDCA members. And now I'd like to request the Vice President of CDCA, Sridhar Garu, to please address this evening closing ceremony of CCL. సిడిసిఏ ఎక్స్ సెక్రటరీ శ్రీ గాలి వేణుగోపాల్ నాయుడు గారి జ్ఞాపకార్థం మేము తలపెట్టిన కంబైన్డ్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ కార్పొరేట్ క్రికెట్ లీగ్ని
ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసినటువంటి ఓనర్స్ టీమ్స్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి శాప్ చైర్మన్ గారికి, అలాగే మా అన్న విజయన్న గారికి, ఏసీఏ జాయింట్ సెక్రటరీ, అలాగే స్టేజ్ పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ, ఈరోజు యాక్చువల్గా గత 8 రోజులుగా టోర్నమెంట్ ఇది కూడా మనం తొందరగా అనుకోవడం చేయడం జరిగింది. అనుకున్న తలంగానే మనకు వర్షం కూడా అడ్డంకి వస్తుంది అనుకున్నాం, అది కూడా లేకుండా మ్యాచ్లన్నీ కూడా చాలా బాగా జరిగాయి. ఫైనల్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అసలు ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎలా ఉండాలో అలా జరిగింది. సో బోత్ టీమ్స్ కంగ్రాట్స్, చాలా బాగా ఆడారు. అలాగే ఇందులో నా టీం కూడా GVSCS టీం కూడా ఉంది. వెరీ వెల్ ప్లేడ్ బాయ్స్. ఎందుకంటే మా టీం మొత్తం అందరూ కూడా కంప్లీట్ ఎంప్లాయీస్, టీచర్స్, క్రికెట్ ఆల్మోస్ట్ దాదాపు 5-10 ఏళ్ళ ముందు నిలిపేసిన వాళ్ళే. అందరినీ ఒక గ్రూప్ చేసి మనం మ్యాచ్ ఆడండి, ఓడినా గెలిచినా పర్వాలేదు అని చెప్పి జస్ట్ మీ టీం ఎంట్రన్స్ ఇస్తాం, మీరు ఆడండి, చాలు ఎంజాయ్ చేయండి అంటే మా టీము మాకు పెద్ద గిఫ్ట్ రన్నర్స్గానే వచ్చారు. కంగ్రాచులేషన్స్, వెల్ ప్లేడ్. వెరీ అలాగే విన్నర్స్ కూడా కంగ్రాట్స్ అండి. ఈ టోర్నమెంట్ యాక్చువల్గా మా విజయన్న గారు మెయిన్ మోటో ఏమంటే డ్రగ్స్ రహిత తిరుపతి చేద్దాం. సో యూత్ను ఒకరే కాకుండా ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, కార్పొరేట్లో ఉండే వాళ్ళు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి మొబైల్ ఆ టెన్షన్స్ ఇవి కాకుండా గేమ్స్ వల్ల ఫిట్నెస్ పక్కన యోగా పక్కన తీసుకొని వద్దామనే ఉద్దేశంతో జస్ట్ ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది. సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా చాలా టోర్నమెంట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరికి నాట్ ఓన్లీ ఏజ్ గ్రూప్స్ కాకుండా కార్పొరేట్ లీగ్స్ కావచ్చు, ఉమెన్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మా జాయింట్ సెక్రటరీ గారి గైడెన్స్లో చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నిర్వహిస్తుందని, ప్రతి ఒక్క దానికి ఇక్కడ మాకు స్పాన్సర్స్ కావచ్చు, టీమ్స్ కావచ్చు, ఓనర్స్ కావచ్చు, ఇదే సహకారంగానే అందిస్తే ఫ్యూచర్లో క్రికెట్ ఆల్రెడీ మీరు చూస్తున్నారు. 3 years నుంచి క్రికెట్ చిత్తూరు అంటే క్రికెట్ ఫుల్ 365 days యాక్టివేషన్లో ఉంది, ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ విజయ్ కుమార్ అన్న. సో ఆయన గైడెన్స్ ఇంకొంచెం బాగా మన దగ్గర నుంచి కూడా మంచి ప్లేయర్లు అంతే అంతర్జాతీయ స్థాయికి క్రీడాకారులు ఎదిగేంతవరకు CDCA ప్రయత్నిస్తుందని విజయన గారి ఆధ్వర్యంలో, అలాగే టోర్నమెంట్కు కృషి చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Yes, thank you, sir. Good to hear from you. And now it's time to welcome Secretary of Chittoor District Cricket Association, Mandapati Satish Garu, to please address the closing ceremony of Chittoor Corporate League. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, ఈనాటి ముఖ్య అతిథి శాప్ చైర్మన్ మా ఆత్మీయ సోదరులు రవినాయుడు గారికి, మరియు ఏసీఏ జాయింట్ సెక్రటరీ మా అన్నగారు క్రికెట్ విజయన్న గారికి, మరియు ఇక్కడ ఉన్న ఎడిఫే స్కూల్ ప్రణీత్ సార్ రాలేదు, అదేవిధంగా మన మెడిగో ప్రవీణ్ సార్ గారికి, డిఎస్డిఓ శశి గారికి, మన కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ వాసు గారికి, అదేవిధంగా మన గాలి జీవన్ గారికి, మన బసవయ్య శ్రీను గారికి, మా ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాసమూర్తి గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం జరుపుకున్న చిత్తూరు కార్పొరేషన్ లీగ్ మా గాలి వేణుగోపాల్ నాయుడు సార్ గారు, చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ అంటే చాలా ఏళ్ళు సెక్రటరీగా ఉండి చాలా సేవలు చేసిన మా గాలి వేణుగోపాల్ నాయుడు సారు పేరు మీద జరపడం చాలా ముఖ్యంగా మా అన్న విజయ్ కుమార్ గారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. చిత్తూరు జిల్లాలో క్రీడాకారులు ఎంతోమంది సార్ ఉన్నప్పుడు స్టేట్ ఆడడము, ఇవాళ కూడా చాలామంది కూడా రైల్వేస్లో కూడా జాబ్ చేస్తున్నారు. ఈ సభ ముఖ్యంగా అందరూ కూడా సార్ని ఒకసారి తలుచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చిత్తూరు జిల్లా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్లో సెక్రటరీగా పనిచేసిన వారిలో మన వేణుగోపాల్ నాయుడు సారు చాలా ముఖ్యులు. ఎక్కడ ఏ జిల్లాలో అయినా కూడా ఆత్మీయంగా ఉండేవారు. వారి పేరు మీదుగా కూడా మన టోర్నమెంట్ చేయడం చాలా సంతోషం. అదేవిధంగా మనము ఆల్రెడీ CPL 1 ఎంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసామో తెలుసు లాస్ట్ ఇయర్. అదేవిధంగా CPL 2 ఈ ఇయర్ మనం వాయిల్పాడులో చేయడం జరిగింది, లైవ్ కూడా చేసాము, చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ కార్పొరేట్ లీగ్ అనేది మనం ఫస్ట్ టైం జరపడం కూడా అన్నగారు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలన్నా. ఎందుకంటే ఈ కార్పొరేషన్ లీగ్లో ఆల్రెడీ చాలా సంస్థల్లో క్రికెట్ మీద మక్కువతో ఉండి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోలేక విద్యాపరంగా కానీ మరి ఉద్యోగపరంగా కానీ ఫ్యామిలీ స్ట్రెస్తో కానీ చాలామంది ఎంప్లాయీస్ క్రికెట్కి చాలా దూరంగా ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళకి ఈ విధంగా ఇంత మంచి గ్రౌండ్లో మనం జరుపుకుంటున్నామంటే టర్ఫ్ వికెట్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయంటే శాప్ చైర్మన్ రవినాయుడికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఇంత మంచి గ్రౌండ్ ఇక్కడ రెడీ చేసినందుకు. అది కాకుండా అసలు కార్పొరేట్ లీగ్ ఇంతమంది అసలు టీచర్స్ కావచ్చు, మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పోలీసు వాళ్ళు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఇంత అద్భుతంగా అందరూ కలిసి కట్టుగా ఉండి ఈ టోర్నమెంట్ని విజయవంతం చేసిన మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈరోజు విన్నర్స్ అయిన మన JSC టీంకి, అదేవిధంగా రన్నర్స్ అయిన GVSCS టీచర్స్ రన్నర్స్గా వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫున.
ఇదే విధంగా ప్రతి సంవత్సరం అన్నగారు ఆల్రెడీ మాటిచ్చారు, కార్పొరేట్ లీగ్ అంటే వేరు, డిపార్ట్మెంట్ లీగ్స్ అంటే వేరు, రెండింటిని కలిపి ఈసారి చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి కార్పొరేట్ లీగ్ ఏ విధంగా చేస్తామో అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కూడా లీగ్ తీసి ఆయా డిపార్ట్మెంట్లోనే ఇదేలా కూడా లైవ్ ఇచ్చి ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఈ ఇయర్ ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఆడారో అదేవిధంగా కూడా ముఖ్యంగా ప్రతి సంవత్సరం ఇదేలా కూడా జరుపుతామని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా మా మిత్రులు రవినాయుడు గారి గురించి రెండు మాటలు చెప్పాలా. రవినాయుడు గారు నాకు స్టూడెంట్ లీడర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుసు, చాలా సంవత్సరాలు, ఒక 20 సంవత్సరాలుగా పరిచయం ఉంది. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా లోకేష్ దగ్గర కూడా మేము సార్ ద్వారా కూడా చాలాసార్లు వెళ్ళాము, అంటే 20 years బ్యాక్. అది సార్ గుర్తుందో లేదో నాకు తెలీదు, అందువల్ల సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటాను మళ్ళీ ఒకసారి. శాప్ చైర్మన్ అనే పదానికి ఇంతకుముందు శాప్ చైర్మన్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళ అకౌంట్లో ఫుల్గా పెరిగిపోయేవి, అంటే అటువంటి వాళ్ళే వచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరు పేపర్ తీశారనుకోండి, శాప్ చైర్మన్ రవినాయుడు గారు అసలు ఈసారి చేసిన సమ్మర్ క్యాంప్స్ అసలు అద్భుతం. ఇంతవరకు ఇన్ని వేల క్యాంపులు, ఇన్ని వేల మంది అసలు పార్టిసిపేట్ చేయడం నాకు తెలిసి ఇది మొట్టమొదటిది. ఇటువంటి మన ఇంత విజన్ ఉన్న వ్యక్తికి మనకి శాప్ చైర్మన్ ఇవ్వడం అనేది మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి అదేవిధంగా యువ నాయకుడు లోకేష్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలపాలి. ఎందుకంటే ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఇచ్చుంటే ఖచ్చితంగా ఇంత పేరు అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చి ఉండదు. శాప్ చైర్మన్ అంటే రవినాయుడు గారు అంటే శాప్ చైర్మన్ అనే విధంగా పేరు తెచ్చుకోవడం, అది మన మిత్రులు కావడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. టైం తక్కువ ఉంది, అందువల్ల నేను సెలవు తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పాదాభివందనలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. It's wonderful hearing from you, sir. And now it's time to welcome and hear from ACA Joint Secretary, Cricket Vijay sir. గాలి వేణుగోపాల్ నాయుడు మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మా సోదర సమానులు గౌరవనీయులు శాప్ చైర్మన్ గారికి, అదేవిధంగా మా డిఎస్డిఓ డిస్ట్రిక్ట్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫీసర్ శశి గారికి, మా సోదరులు వాసు గారికి, డాక్టర్ మెడికో హాస్పిటల్ ఎండి ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి, బసవయ్య సీను గారికి, గాలి జీవన్ గారికి, మిగిలిన మా అసోసియేషన్ మెంబర్స్తో పాటు ఇక్కడ ఉన్న పత్రికా విలేకరులకి, రిపోర్టర్లకి, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు ఇంతమంది యువ క్రీడాకారులనే చెప్పాలి, ఎందుకంటే వయసు అనేది నెంబర్ మాత్రమే. వయసుతో సంబంధం లేకుండా క్రీడల్లో ఆడాలంటే చాలా కష్టం. ఈ టైంలో ఇక్కడ కార్పొరేట్ లీగ్ జరపడం, అది తిరుపతి నడిబొడ్డులో ఇంతమంది ఒక వేదిక మీద ఆశీనులై క్రికెట్ ఆడడం అంటే ఆషామాషి విషయం కాదు. ఈ మొత్తం క్రెడిట్ కూడా మీ అందరికీ తెలియాలి, ఈ మొత్తం క్రెడిట్ కూడా ఒక రవినాయుడు గారికే చెందుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడైతే శాప్ చైర్మన్ అయ్యారో కుప్పం నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు అన్ని క్రీడా మైదానాలని పరిశీలించారు ఆయన. క్రీడా వసతులు క్రీడాకారులకు ఎలా ఉన్నాయి ఏందని పరిశీలించి వారికి ఏ విధంగా వనరులు కావాలి, వారికి ఏదైతే క్రీడా మైదానాలు కావాలి, క్రీడా మైదానాల్లో సదుపాయాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి పర్యవేక్షించిన తర్వాత ఈ తిరుపతి నడిబొడ్డులో ఉన్న ఈ గ్రౌండ్ కూడా వర్క్ చేసి అలా పక్కన పడిపోతే ఆయన చరువు తీసుకొని ఈ గ్రౌండ్ని ఇంత అద్భుతంగా నిర్మించడం జరిగింది. ఆయన నిర్మించి ఈరోజు ఇంతమందికి అవకాశం కల్పించారు. మనకి ఒకప్పుడు చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్కి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వారు నెహ్రూ మున్సిపల్ హై స్కూల్ గ్రౌండ్లో ఒక చిన్న స్థలం ఇస్తే ఆ స్థలంలో మనం క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ చేసి దగ్గర 5 సంవత్సరాలకే మనం 18 మంది దాకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ని చేయడం జరిగింది సార్. కాబట్టి ఇప్పుడు మీ ఆధ్వర్యంలో ఇంత పెద్ద గ్రౌండ్ చేసి ఇచ్చినందువల్ల రాబోయే రోజుల్లో ఉమెన్ క్రికెట్ అక్కడ ఉన్న యువ క్రీడాకారులు అందరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మన జిల్లా తరఫు నుంచి భారతదేశానికి ఆడే విధంగా తీర్చిదిద్ది మీరు చేసిన ఈ కృషిని మరోసారి రాష్ట్ర ప్రజలతో పాటు యావత్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మొత్తాన్ని తెలియజేసే విధంగా మేము కృషి చేస్తామని, మీరు కృషి చేస్తున్న ఈరోజు శాప్ చైర్మన్గా మీరు ఎన్నో క్యాంపులు, సమ్మర్ క్యాంపులు కానివ్వండి, ఎన్నో విధాలుగా ఉద్యోగాలు, ఇప్పుడు డిఎస్సిలో ఉద్యోగాలు రావడానికి కూడా మీ యొక్క కృషి ఎంతో ఉంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పబ్లిసిటీ ఏదైతే స్పోర్ట్స్ కోటాలో
ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా గవర్నమెంట్ ఒకవైపు నుంచి ఇస్తే మీరు ప్రైవేట్గా ఇంకో వైపు నుంచి అనౌన్స్మెంట్ చేసి ఎక్కువ మంది డిఎస్సిలో పార్టిసిపేట్ చేయండి, మీకు ఫెయిర్గా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అని చెప్పి ఎంతో కృషి చేసి ఆ డిఎస్సిని కూడా ఎంతో సక్సెస్ చేశారు. దాని అందరికి కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఎంప్లాయీస్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరి తరపున కూడా జిల్లా తరపున కూడా మీకు అందరికి కూడా ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను రవి గారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు క్రికెట్ టోర్నమెంట్ అయిపోయాయి, మ్యాచ్లు అయిపోయాయి, ఈ సీజన్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు. ఇది కార్పొరేట్ లీగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ 2 సార్లు జరుగుతుంది. ఇప్పుడు జూన్లో, తర్వాత నెక్స్ట్ కమింగ్ డిసెంబర్లో కూడా మీకోసం డిసెంబర్లో మరొకసారి ఈ యొక్క ఈవెంట్ మళ్ళీ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాము. కాబట్టి మీరు ఎవరు కూడా మ్యాచ్లు అయిపోయాయి డిసప్పాయింట్ అవ్వకండి. ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ట్రస్ట్ రిలీఫ్ కోసం ముఖ్యంగా మీ ద్వారా తిరుపతి పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఈవెంట్ చేయడం జరిగింది. మీకు అందరికీ తెలుసు తిరుపతి గత పూర్వం 5 సంవత్సరాల్లో గంజాయికి ఒక రాష్ట్రంలా తయారైంది తిరుపతిలో. ఎందుకంటే ఇటువంటివి విచ్చలవిడిగా అయిపోయి మన దైవ సన్నిధిలో గంజాయి విచ్చలవిడిగా తిరిగిపోయి పబ్లిక్కి ఎవరైతే కొత్త జనరేషన్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ దగ్గరగా చేరిపోయి డ్రగ్స్ మహమ్మారి అందరినో జీవితాలు నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి మీరందరూ ఎంప్లాయీస్ మీ ద్వారా అయితే చాలామందికి రీచ్ అవుతుందనే మంచి ఉద్దేశంతో సే నో టు డ్రగ్స్ అనే ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ తీసుకొని మీ ద్వారా లైవ్ ద్వారా మీ అందరి ద్వారా చెప్పించి ఈ యొక్క డ్రగ్స్ను కూడా నిర్మూలించాలని చెప్పి మంచి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క టోర్నమెంట్ చేశాము. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం మనం ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో మీ ద్వారా పబ్లిక్కి అవేర్నెస్ కల్పించి మరిన్ని మంచి ప్రోగ్రాంలు చేయాలని చెప్పని ఆశిస్తున్నాము. మాకెప్పుడు కూడా రవినాయుడు గారు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు మేము కూడా జర్నీ చేస్తాము. ఆయన ఎటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేసినా ఆయన వెంటుంటుందని చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్, ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ కూడా మీ వెంటుంటుంది. మీకు ఒక దీంట్లో స్పోర్ట్స్లోనే కాదు, శాప్ చైర్మన్ అని కాదు, రాజకీయాల్లో కూడా మీకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీరు రాబోయే రోజుల్లో మరింత ఉన్నతమైన స్థానం ఎదగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా దేవదేవుని ఆశీస్సులు మీకు ఉండాలని చెప్పి మరోసారి ఈ వేదిక మీద నుంచి కోరుకుంటున్నానండి. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసినందుకు చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క టోర్నమెంట్కి స్పాన్సర్స్గా విచ్చేసిన మా సోదరులు శ్రీను గారికి, మరి గాలి జీవన్ గారికి, మిగిలిన వారందరికీ కూడా ప్రవీణ్ గారికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ సిడిసిఏలో ఉన్న ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ టోర్నమెంట్ సక్సెస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్లేయర్స్ అందరూ గెలుపోవటములు సహజం. మీరు క్రికెట్ ఆడాలి, మిమ్మల్ని మీరు చూడాలనే మంచి ఉద్దేశంతో పెట్టాను తప్ప ఏదో గెలుపోవటముల గురించి ఎవరు కుంగిపోవద్దు. ఓటమి అనేది చిన్న మరక మాత్రమే. గెలుపు మన జీవితాన్ని ఎప్పుడు మార్చదు. గెలుపు గర్వాన్ని తీసుకొస్తుంది. కాబట్టి గెలిచిన వాళ్ళు గర్వపడద్దండి, ఓడిపోయిన వాళ్ళు డీలా పడద్దండి. ప్రయత్నం చేస్తే మళ్ళీ మనం దాన్ని సాధించుకోవచ్చు. ఇప్పుడే ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి సెంట్రల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ నుంచి వీసీ గారు విచ్చేశారు. సార్ దయచేసి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ రిజిస్టర్ గారు కూడా విచ్చేశారు. సార్ దయచేసి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ప్లీజ్. All right, big welcome to Professor GSR Krishnamurti Garu, Vice Chancellor of National Sanskrit University Tirupati, Shri KV Narayan Rao Garu, Registrar of National Sanskrit University Tirupati, and Professor Gayatri Mirli Krishna Garu, Registrar, Rashtriya Sanskrit Samasthan, New Delhi. So big welcome to you sir, GSR Krishnamurti Garu, Vice Chancellor of National Sanskrit University Tirupati, and మీరు కొన్ని మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా ఈ టోర్నమెంట్ గురించి అండ్ టోర్నమెంట్ ఎట్లా జరిగింది దాని గురించి we would like to hear from you sir. సెంట్రల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ జేఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సార్ ప్లీజ్ కూర్చొని మాట్లాడండి, పర్లేదు సార్. నందమూరి తారక రామారావు పేరున మనం తిరుపతి నగరంలో కట్టినటువంటి ఈ క్రీడా ప్రాంగణంలో మొట్టమొదటిగా జరిగినటువంటి క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇదే.
ఆ సందర్భంగా అందరికీ కూడా అభినందనలు సమర్పిస్తున్నాను. ఇంతేకాకుండా కింద సంవత్సరం మేము మన శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఉండే ప్రాంగణంలో మా టీం కూడా వచ్చింది ఇక్కడికి. ఆ సందర్భంలో మాదే ఫస్ట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి మాకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని కలగజేసింది. ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టుగా ఆ ఉత్సాహమే మా టీం కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసింది. పార్టిసిపేట్ చేయడమే మాకెంతో గర్వకారణంగా మేము భావిస్తున్నాం. గెలుపు ఓటములు దైవాధీనాలు అవి మనం చెప్పడానికి వీలు లేదు. అందుచేత ఇక్కడ పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి క్రీడాంగణంలో క్రీడాకారుని కూడా అభినందించాలి. అందుచేత అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఇతోధికంగా ఈ టోర్నమెంట్ ఇంకా జరగాలి అనేటువంటి అభిప్రాయంతో ఇంతకుముందు కేవలం ఒక సీమితంగా ఉండేది, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా మంచి ఇదిగా ఉన్నట్టుగా ఉంది. ఇలాగే ఇటువంటి క్రీడా ప్రతియోగితలు పోటీలు కూడా నిర్వహించాలి అని ఈ కార్యకర్తలకి, ఈ సొసైటీ వారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సందర్భంగా నాకు ఇక్కడ అవకాశం కల్పించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఓం నమో వందే భారతం. థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా సంతోషం. Yes, wonderful to hear from you, sir. Professor G.S.R. Krishnamurthy Garu, Vice Chancellor of National Sanskrit University. And now we would like to hear from Sri K.V. Narayan Rao Garu, Register. Yes, I beg your pardon, yes. And now it's time to hear from our chief guest, yes, Sports Authority of Andhra Pradesh, Chairman Ravi Naidu Garu, and he'll be addressing this event. వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలు, సాంస్క్రిట్ విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి గారికి, అదేవిధంగా రిజిస్టర్ గారికి, ముఖ్యంగా ఈ చిత్తూరు జిల్లాలో క్రికెట్ అంతే గుర్తొచ్చేది విజయ్ గారు. ఆయన ఇంటి పేరునే క్రికెట్ విజయ్గా మార్చుకున్నారు. నాకు తెలిసి నేను స్టూడెంట్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు నాకు విజయ్ అన్నంటే ఎవరో అనేదానికంటే క్రికెట్ విజయ్ అన్నంటే అందరూ నాకు తిరుపతిలో చాలామంది గుర్తుపట్టేది క్రికెట్ విజయ్. అంటే క్రీడనే ఇంటి పేరుగా మార్చుకొని ఆయన మొత్తం క్రికెట్ కోసమే మొత్తం ఆయన నాకు తెలిసి 25 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు ఉంటాయన్న, 30 ఏళ్ళు క్రికెట్కి ఆయన మొత్తం ఎఫర్ట్ అంతా పెట్టడానికి క్రీడల మీద ఎంత మక్కువ ఉన్నా నేను చాలామంది ఒక క్రీడా రంగంలో మాత్రమే ఈ టైప్ ఆఫ్ కల్చర్ ఉంటుంది కానీ ఇంకెక్కడా ఉండదు. నిజంగా విజయ్ అన్న గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్ గారికి, ఏదైతే సిడిసిఏ శ్రీనివాసమూర్తి గారికి, అదేవిధంగా సెక్రటరీ సతీష్ గారు, ఇంతకుముందు గుర్తుందా అని అడిగారు. నాకు బాగా గుర్తుంది. ఒకరిని కాదు 11 మంది తీసుకుని పోయినాం తుమ్మలకుంట నుంచి. తీసుకుని పోయి లోకేష్ గారితో ఆ రోజు ఫస్ట్ టైం లోకేష్ గారు ఇంకా రాజకీయాల్లోకి పూర్తిగా ఆరంగరేట్ కూడా చేయాల. వీళ్ళకైతే లోకేష్ గారి దగ్గరే వీళ్ళతో కండువ వేయించమంటే లోకేష్ గారు నాతో పాటు పెద్ద ఆయనతో కూడా వేయించమని చెప్పి ఇద్దరితో వేయించాము. ఆ రోజు ఇది 2012 సంగతి. 2012లో అయితే తెలుసు ఆయన ఆ పక్క ఏం జరిగిందనేది. వీళ్ళందరూ కూడా పోరాటం చేసి వచ్చారు. అయితే అదేవిధంగా దీనికి ఈరోజు మెడికో హాస్పిటల్కి సంబంధించిన ప్రవీణ్ గారు అయితేనేమి, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ అయితేనేమి, అదేవిధంగా కాపు కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ వాసు గారు, డిఎస్డిఓ శశి గారు, అదేవిధంగా జనసేన పార్టీ సంబంధించిన ముఖ్య నాయకులు, అదేవిధంగా వార్డు ప్రెసిడెంట్ గారికి, అదేవిధంగా ముందరున్న ఏదైతే కార్పొరేట్ లీగ్లో భాగస్వాములైన విన్నర్స్కి, రన్నర్స్కి మరియు దీంట్లో పార్టిసిపేషన్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, అదేవిధంగా యంగ్ ప్లేయర్స్కి, అప్కమింగ్ ప్లేయర్స్కి, తర్వాత గ్రౌండ్ మ్యాన్స్కి, కోచెస్కి, రెఫరీస్కి, ప్రతి ఒక్కరికి, అదేవిధంగా లైవ్ టీమ్కి, మీడియా మిత్రులు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకున్నాను. నేను సతీష్ అన్న, అదేవిధంగా విజయ్ అన్న కార్పొరేట్ లీగ్ సంబంధించి విజయ్ అన్న ఫోన్ చేశారు. ఈ విధంగా రవి కార్పొరేట్ లీగు
పెడుతున్నామని చెప్పినప్పుడు నిజంగానే ఇది మామూలుగా లీగ్స్ అంటే ఏదో మ్యాచ్లు నిర్వహించుకుంటున్నారు, సరే జరుగుతుందంటే ఒకరోజు ఒక లింక్ ఓపెన్ చేసి చూసా యూట్యూబ్ ఛానల్లో. కార్పొరేట్ లీగ్స్ సంబంధించి లైవ్ పోతా ఉంది. బ్రహ్మాండంగా గ్రౌండ్ రాష్ట్రం అంతా చూశారు. నిజంగానే అద్భుతంగా నిర్వహించారన్న. మేము చాలామంది ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్య నాయకులందరూ కూడా ఈ కార్పొరేట్ లీగ్ చూశారు. ఈరోజు చిన్ని అన్న గారు అధ్యక్షులుగా, అదేవిధంగా సానా సతీష్ అన్న గారు జనరల్ సెక్రటరీగా, విజయ్ అన్న గారు జాయింట్ సెక్రటరీగా అద్భుతంగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అంటే ఎలా ఉండాలి, ఎందుకంటే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పోర్ట్స్ చైర్మన్గా నేను అసోసియేషన్స్ వేరే అసోసియేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది ఒక డిఫరెంట్ అసోసియేషన్. ఇది ఎందుకంటే బీసీసీఐ అయినా లేకపోతే ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వీళ్ళు ఎవరికి పోటీ కాదు. వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నంత ఫండు, వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న వ్యవస్థ ఒక ప్రభుత్వం దగ్గర కూడా ఉండదు. శాపు అనేది ప్రభుత్వం అయినప్పటికీ ఈరోజు వీళ్ళు నడిపగలిగే శక్తి సామర్థ్యం ఏంటో మాకు తెలుసు. బ్రహ్మాండంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈరోజు ఈ కొత్త టీం వచ్చిన తర్వాత మరియు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు లీగ్స్ తీసుకొని రావడం కానీ, అదేవిధంగా ఉమెన్ క్రికెట్ను ప్రోత్సహించడం అయితేనేమి, ఈరోజు విశాఖపట్నంలో ఎప్పుడు గతంలో నాకు తెలిసి ఎప్పుడు నిర్వహించారో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత విశాఖపట్నం స్టేడియంని రూపురేఖలు మార్చేశారు అద్భుతంగా. నేను కూడా అన్ని మ్యాచ్ల్లో పోయి చూడడం జరిగింది. ఈరోజు విశాఖపట్నానికి కాదు, ఈ రాష్ట్రానికి అది విశాఖపట్నంలో ఉన్నట్టు కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో ఒక బ్రహ్మాండమైన స్టేడియంగా అది మార్చారు. ఈరోజు అదేవిధంగా ఉమెన్ క్రికెట్ పెట్టారు, అనేక క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. నిజంగానే ఈ 2 సంవత్సరాల్లో క్రికెట్కు ఉన్నంత ప్రమోషన్ అద్భుతంగా ప్రమోట్ చేశారు. నాకు తెలిసి నాకు ఎన్ని రికమెండేషన్లు వస్తాయంటే మొత్తం మిగతా 65 గేములు వచ్చే రెఫరెన్సుల కంటే క్రికెట్కి వచ్చే రెఫరెన్స్లు ఎక్కువ. అయ్యా నాది కాదు స్వామి, మనం చెప్పినా ఎండరు ఆడ జెన్యున్గా చేస్తారు. ఆడ ఎమ్మెల్యేలు చెప్పినా, మంత్రి చెప్పినా, చైర్మన్ చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా వాళ్ళు పట్టించుకోరు. వాళ్ళు అక్కడ ఏదైతే నాకు తెలిసి కెమెరాలు పెట్టి పేరెంట్స్ ఒక పక్క వీడియోలు ప్రతి ఒక్కరు వాచ్ చేస్తారు. నాకు తెలిసి ఎంత అద్భుతంగా ఈసారి అంతకుముందు 100 మంది ఉంటే ఇప్పుడు 1000 మంది అయినారు క్రికెట్లోకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ముఖ్యంగా ఈరోజు చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా క్రికెట్ ఏదో మొన్న ఈ మధ్య చిత్తూరు జిల్లా సంబంధించి లీగ్స్ పెడితే నాకు తెలిసి ఒక 20-30 మంది నన్ను అడిగారు, ఈ విధంగా మా పిల్లోడు ఈడ పిల్లోళ్ళు లేదు ఏం లేదు, వాళ్ళు టాలెంట్ ఉంటే గుర్తిస్తారు, లేదంటే లేదు. కానీ మనం చెప్తే ఉన్నది కూడా పోతుంది, మీరు దయచేసి నాకేం చెప్పొద్దని చెప్పేవాడిని. అంత పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందే విజయాన్ని చెప్పారు, సతీష్ అని చెప్పారు, అదేవిధంగా అధ్యక్షులు వారు మౌనంగా ఉన్న పని అయితే చేస్తున్నారు. కానీ అయితే ఈ జిల్లాలో యంగ్ టాలెంట్ను ప్రోత్సహించడానికి ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ అయినవి, చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ చాలా స్పష్టమైన ఆలోచనతో ముందుకున్నారు, ఒక విజన్తో ఉన్నారు. ఆ విజన్ని మీరు అందిపుచ్చుకోవాలి. మంచి టీం పిల్లలందరూ కూడా, పేరెంట్స్ను కూడా క్రికెట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. దాంతోపాటు ఇక్కడికి వచ్చే కొందికి చాలామంది ఈరోజు ప్రభుత్వ సంస్థల్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఆట విడుపుగా కాకుండా దీన్ని ఒక ప్రమోషన్గా మీరు ఉపయోగించాలని, భవిష్యత్తులో క్రీడా రంగాన్ని కూడా ప్రోత్సహించే విధంగా, ఎందుకంటే దీంట్లో టీచర్స్ ఉన్నారు, రాజకీయంలో రాణించే వాళ్ళు ఉన్నారు, లేకపోతే వివిధ సంస్థల్లో ఉద్యోగస్తులుగా ఉన్నారు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులుగా ఉన్నారు, ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా మళ్ళా స్పోర్ట్స్ని ప్రమోట్ చేయాలి. మొన్ననే రామ్ చరణ్ గారి సినిమా వచ్చింది, మీరు చూసే ఉంటారు. ఈరోజు రామ్ చరణ్ గారి సినిమా వచ్చిన తర్వాత స్పోర్ట్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఒక క్రీడాకారుడు అనుకుంటే ఆ ప్రాంతం యొక్క రూపురేఖలను మార్చగలిగే శక్తి సామర్థ్యం ఒక క్రీడాకారుడికే ఉంది. మనం చూసే ఉంటాం, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎవరైనా ఒక క్రీడాకారుడు కానీ ఇంటర్నేషనల్ మెడలిస్ట్ అయితే అతను అంతకుముందు వరకు ఒక సామాన్య వ్యక్తి, ఎప్పుడైతే ఈ ఐపీఎల్ కానీ లేకపోతే ఇంకో మ్యాచ్లో ఆడితే వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారికో మంత్రి గారికి లేని ఆ ప్రమోషన్ అతనికి వచ్చేస్తుంది. అతను ఆ ఏ ప్రాంతం అనేది ఎతకడం మొదలు పెడతాం. క్రీడలకు ఆ స్థాయి ఉంది. గుకేష్ అనే వ్యక్తి మన సత్యవేడు ప్రాంతం, అంతకుముందు వరకు గుకేష్ ఎవరో తెలియదు. ఎప్పుడైతే చెస్లో ఆ మెడల్ వచ్చిందో ప్రధానమంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు అందరూ కూడా ట్వీట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఈరోజు అదేవిధంగా మన రెడ్డి గారు శ్రీచరణ్ రెడ్డి, అంతకుముందు వరకు శ్రీచరణ్ రెడ్డి అంటే ఎవరికి తెలియదు.
ఎప్పుడైతే బెస్ట్ స్పిన్నర్ బాగా ప్రమోట్ చేశారు, క్రికెట్ అసోసియేషన్ కూడా ప్రమోట్ చేసింది, బాగా రన్ చేయాలని అమ్మాయిని ఎంకరేజ్ చేశారు. చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ వరల్డ్ కప్ ఏదైతే T20 వరల్డ్ కప్ గెలవడానికి ప్రధాన భూమిక పోషించిందో మన బిడ్డ, వెంటనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంటికి పిలిచి, అన్న కూడా వచ్చారు, ఆ రోజంతా టీం కూడా వచ్చారు, ఇంట్లో పిలిచి ఆయనే టిఫిన్ వడ్డించి 2.5 కోటి డబ్బు ఇచ్చి గ్రూప్ 1 పోస్ట్ ఇచ్చి విశాఖపట్నంలో ల్యాండ్ ఇచ్చారు. అంటే ఒక క్రీడాకారుడికి ఏ స్థాయి గౌరవం వస్తుందనే దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. దయచేసి నేను ఇక్కడ అందరూ పెద్దలు ఉన్నారు, అన్న చెప్తున్నారు 30 ఏళ్ళు పైన ఉంటేనే ఇక్కడ ఈ కార్పొరేట్ లీగ్ ఆడేది, బ్రహ్మాండంగా ఆడారు. ఆ మ్యాచ్ ఒకసారి అయిపోయింది, గెలిచిపోయినారు అనుకున్న నుంచి వెనక ఏదో రన్నర్గా మిగిలే పరిస్థితికి అంత స్థాయిలో బ్రహ్మాండంగా ఆడారు, IPL తరహాలో ఆడారు. నిజంగానే పార్టిసిపేషన్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు కూడా తెలియజేసుకుంటూ, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరందరూ మీ ప్రాంతంలో కానీ మీ ఏరియాలో కానీ ముఖ్యంగా తిరుపతి ఈ జిల్లాలో మీరందరూ కూడా ఎంతో కొంత మళ్ళా స్పోర్ట్స్కి మీరు ఫిట్నెస్గా ఉంటారు, అట్ ఎ టైం స్పోర్ట్స్ కూడా ప్రమోషన్ చేయాలి. మళ్ళీ మీరందరూ కూడా ఈరోజు చిత్తూరు క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఏదో ఈ మ్యాచ్ కోసమనే కాకుండా మళ్ళా భవిష్యత్తులో ఈ అసోసియేషన్ని స్ట్రెంథన్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా, అంటే మళ్ళీ వచ్చి ఒక క్రికెట్తో పాటు కొత్తగా ఆలోచిస్తున్నారు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఈ టీం ఏమైతే ఆలోచిస్తుందో, నాట్ ఓన్లీ క్రికెట్తో పాటు ఒక 5 డిసిప్లిన్స్ని మిక్స్ చేసి ఈ ఒకే ప్రాంతంలో ఈరోజు కడప కావచ్చు, కర్నూలు కావచ్చు, చిత్తూరు కావచ్చు, తిరుపతి కావచ్చు, లేకపోతే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా కానీ రోలర్ గేమ్స్ని కూడా ప్రమోట్ చేయాలి, మిక్స్ చేసి ఒక టీమ్ ఈవెంట్స్ లాగా ఆ ప్రాంగణంలో ఉండాలనే ఆలోచనతో ముందుకెళ్తున్నారు. లోకేష్ గారు స్పోర్ట్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్రీడలు అంటే బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ పాలసీ ప్రకటించింది. మొన్న ఇచ్చిన డిఎస్సిలో క్రికెట్ కూడా ఉద్యోగం వచ్చింది, టీచర్ ఉద్యోగం కూడా క్రికెట్ నుంచి కూడా ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది. దాని మీద కూడా విమర్శలు చేశారనుకోండి, దాన్ని మనమైతే పట్టించుకోవాల్సిన పనిలా. క్రీడాకారుణ్ణి గుర్తించే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఎవరు ఎన్ని విమర్శలు చేసుకున్నా ఐ డోంట్ కేర్, ఈ ప్రభుత్వం కేర్ చేయదు. ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, లోకేష్ గారు స్పష్టమైన ఆలోచనతో ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి గారు స్పష్టంగా క్రీడలను ప్రోత్సహించాలి. ఈరోజు చాలామంది కష్టపడి ఎగ్జామ్ రాశారు, కరెక్టే. దాంతోపాటు 10 సంవత్సరాలు గ్రౌండ్లో నలిగిన వారికి కూడా గుర్తింపు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంది. ఒక ఆటగాడు అంటే మొన్న చెప్పినట్టు ఆటగాడు ఆట ఓడిపోయిందంటే ఆట ఓడిపోయినట్టు కాదు, ఈ దేశం ఓడిపోయినట్టు. మన క్రికెట్లో మన దేశ జెండా ఎగిరిందని మనం ఎంత గర్వంగా చెప్తున్నామంటే ఆ 11 మంది ఆడ బెస్ట్గా ఆడినప్పుడే మన జాతీయ పతాకం ఎగురుతుంది. ఆ జాతీయ ప్రతాపాన్ని ప్రపంచమంతా ఎగరేస్తున్న మన క్రీడాకారుని మనం గుర్తించకపోతే ఎవరు గుర్తిస్తారు? దాన్ని కూడా విమర్శిస్తున్నారు. పర్లేదు, మీరంతా ఉన్నారు, బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తున్నారు. ఈరోజు నిజంగానే ఈ గ్రౌండు లోకేష్ గారి చేతుల మీదుగా, అదేవిధంగా మన BCCI నుంచి కూడా వచ్చారు, అందరూ వచ్చి ఈ గ్రౌండ్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ గ్రౌండ్ని బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ని, అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ గ్రౌండ్ని బాగా, ఎందుకంటే వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసినప్పుడే ఇది పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే క్రీడాకారులను తయారు చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ ఫార్మేట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి, యంగ్ ప్లేయర్స్ని ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి నేను ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే అన్న, దీన్ని 9 నెలల్లో పూర్తి చేశాం. మా టీం అంతా కష్టపడ్డారు, అందరూ కూడా పాపం కోచ్, ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ అంతా కూడా కాంట్రాక్టర్గా అందరూ కూడా బాగా కష్టపడి నిధులు లేకపోయినా ఒప్పించో కిందో పైనో పడి దీన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఈ గ్రౌండ్ నుంచి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ గ్రౌండ్ నుంచి IPLకి, రంజీలకి, అదేవిధంగా ఇండియన్ క్రికెట్కి ఒక్క ప్లేయర్ అయినా కానీ ఇక్కడి నుంచి గ్రౌండ్ నుంచి కానీ తయారై వెళ్తే అదే ఈ ప్రభుత్వానికి, లోకేష్ గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇచ్చే అది రిటర్న్ గిఫ్ట్ అని కూడా కోరుకుంటూ, ఈ గ్రౌండ్ తిరుపతికే నేను పైన ఎవరో మొన్న ఒక వ్యక్తి, ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి, ఒక లీడర్ చెప్పారు, మొన్న రాత్రి పోతా ఉంటే గ్రౌండ్ లైట్స్ చూశారంట, ఇంత గ్రౌండ్ ఎంత తొందరగా రెడీ అయింది, అంతకుముందు ఇది పోతా ఉంటే ఏం లేదనుకున్నారు. ఆ గ్రౌండ్ చూసి నిజంగానే బాగా తయారైందన్నారు. దీంట్లో అందరి సహకారం ఉంది, అందరూ కష్టపడ్డారు. ఈ గ్రౌండ్ని బాగా వాడుకోవాలని, యూటిలైజ్ చేయాలని ఒకటి మీరందరూ కూడా మళ్ళీ ఈ టీంకి మీరు సపోర్ట్ చేయాలని కూడా కోరుకుంటూ, నన్ను పిలిచినందుకు, నన్ను ఆహ్వానించినందుకు, ముఖ్యంగా ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్కి,
డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్కి, ముఖ్యంగా గురువులను మర్చిపోకుండా వాళ్ళ పేరు మీద ఈ లీగ్ నిర్వహించినందుకు ఎంటైర్ టీంకి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేసుకుంటూ, విన్నర్స్కి అభినందనలు, రన్నర్స్కి అభినందనలు, పార్టిసిపేషన్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి శుభాభినందనలు కూడా తెలియజేసుకుంటూ జై జన్మభూమి. Right, wonderful hearing from you, sir. Thank you for being here with us and thank you for spending your valuable time with us. థ్యాంక్ యూ రవి గారు. తప్పకుండా మీరు ఏదైతే మాకు ఒక బాధ్యతలా చెప్పారో తప్పకుండా పూర్తి చేస్తాం. మాకు కూడా మన జిల్లా నుంచి, మన ఊరు నుంచి ఒకరిని ఇండియన్ టీంలో ఆడించాలని కసి మీద ఉన్నాము. దానికి తగ్గట్టుగా మీరు మాకు ఈ గ్రౌండ్ బాధ్యతలు కూడా అప్పచెప్పినట్లయితే తొందరగా ఈ గ్రౌండ్లో ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ మరిన్ని చేసి చిన్నపిల్లల్ని కానీ పెద్దవాళ్ళని కానీ అందరినీ ఎవరో ఒకరిని సిపిఎల్, ఏపీఎల్, ఐపీఎల్, ఇండియన్ టీంకి తప్పకుండా ఆడిస్తామని చెప్పి సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ ఇక సమయభావం అవుతుంది. ఈ యొక్క టోర్నమెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళలో ఫస్ట్ ముందుగా బెస్ట్ డిసిప్లైన్ అవార్డ్ సాంస్క్రిట్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి దక్కుతుంది. దయవుంచి ఆ టీం కెప్టెన్స్ ఉంటే రావాల్సింది కోరుతున్నాను. పార్టిసిపేషన్స్లో చాలా యాక్టివ్గా ఒక రూల్ అంటే రూల్ని తప్పకుండా పాటించాలని చెప్పి మా మీద కూడా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి వెళ్ళిపోవటములు సహజము, కానీ రూల్స్ మాత్రం పాటించాలని చెప్పి గట్టిగా ప్రయత్నం చేశారు. బెస్ట్ డిసిప్లైన్ అవార్డ్ గోస్ టు సెంట్రల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ. అదేరా చిన్న అదే ఇది సాంస్క్రిట్ విద్యాపీఠం పెద్దలు వారి చేతుల మీదుగా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సార్ ప్లీజ్, రిజిస్టర్ గారు అండ్ సార్ కెప్టెన్ సేతు ఇక్కడ ముందు ఇచ్చేది రవి అది ఇచ్చేసి వాళ్ళేరి ఆడిస్తారు సేతు. థ్యాంక్ యూ. సాంస్క్రిట్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు కూర్చోండి. ఈ మ్యాచ్ ఫైనల్స్ మ్యాచ్లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ జెస్సీ టీం నుంచి అజయ్ రవినాయుడు గారి చేతుల మీదుగా 2,500 రూపాయలు మన పాయి వైశాయ్ వాళ్ళని వదిలేదు. పాయి వైశాయ్ నుంచి అవునా తీసుకోండి. నువ్వే కంగ్రాట్స్ అజయ్. నెక్స్ట్ బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ థర్డ్ ప్లేస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ థర్డ్ ప్లేస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ లోకేష్ లోకా వేదిక మీద రావాల్సింది కోరుతున్నా. లేదా వాళ్ళ టీం కెప్టెన్ లోకా వస్తున్నాడా? పాయ్ వైశాయ్ మీరే బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ జెస్సీ టీం నుంచి అజయ్ వేదిక మీద రావాల్సింది కోరుతున్నాం. అజయ్ ముందుకు రా. పర్లేదు. బెస్ట్ బౌలర్ లోకా ఏపీఎస్పిఎస్సిఈ లోకా బౌలర్ ఎడగా ఇచ్చారు. కంగ్రాచులేషన్స్ లోకా. బెస్ట్ ఫీల్డర్ దిలీప్ ఏపీఎస్పిఎస్సిఏ కెప్టెన్
ఈ యొక్క టోర్నమెంట్లో థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చిన ఏపీఎస్ పిఎస్ఈఏ టీం మొత్తాన్ని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వచ్చి షీల్డ్ తీసుకోవాల్సింది కోరుతున్నాను. ఈరోజు ఏపీసీబీఎస్ ప్రాణం పోసుకుంది అంటే దానికి వెనకాలన్న మా ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్, మా కోచ్, మా ట్రబుల్ షూటర్ శ్రీధర్ అన్న ఇంపార్టెంట్. అన్న కూడా రావాలి, అన్న కూడా తీసుకొని అందరు తీసుకుందాం నా. ఓకే టీం, మీ టీం ఎక్కడ ఉన్నారా? నెక్స్ట్ రన్నర్స్ జీవీఎస్ఈఎస్ టీచర్స్ షీల్డ్తో పాటు సెకండ్ ప్రైజ్ మనీ 50,000, బసవయ్య అండ్ కో శ్రీను స్పాన్సర్స్ 50,000 కూడా. ఆ స్పాన్సర్ని కూడా రావాల్సింది కోరుతున్నాను ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు విన్నర్స్ టీమ్ జెస్సీ లెవెన్స్, జెస్సీ టీమ్స్. విన్నర్ స్పాన్సర్స్ గాలి వేణుగోపాల్ నాయుడు గారు లేకపోయినా వారి అబ్బాయి ద్వారా ఇంకా కూడా క్రికెట్కి సర్వీస్ చేస్తున్న మన గాలి జీవన్ ద్వారా ఇప్పించాల్సింది కోరుతున్నాను. 1 lakh ప్రైజ్ మనీ. అలాగే మా ఫ్రాంచైజ్ జేఏసీ సొల్యూషన్స్ ఓనర్ సాయి సుధా గారికి, అలాగే మెడిగో హాస్పిటల్ ప్రవీణ్ గారికి, జిత్తు జ్యువెలర్స్ కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. సాయి అటుపక్క తిరిగి చూడు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ శ్రీధర్ని చెప్పాల్సింది కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ గెస్ట్లకి మన డ్రెస్ డిజైన్ హయాత్ కంపెనీ వాళ్ళు గిఫ్ట్లు తెచ్చారు. కొంచెం ఫాస్ట్గా వచ్చి ఇచ్చేస్తే ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం కూడా. ప్లీజ్ రండి, స్టేజ్ పైకి రావచ్చు. ఇట్లా వచ్చి చిన్నది ఇట్లా ఎత్తుకోవచ్చు. ఆడబడి
గెస్ట్లకి గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు హయాత్ డ్రెస్ డిజైనర్ వాళ్ళు. అలాగే సాంస్క్రిట్ విద్యాపీఠ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, రిజిస్ట్రార్ గారికి కూడా ఇట్రా. అలాగే కార్పొరేషన్ వాసు గారికి, సెక్రటరీ మండపాటి సతీష్ యాదవ్ గారికి, ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ తీసుకుందాం. ఓకే. శ్రీ గాలి వేణుగోపాల్ నాయుడు గారు మెమోరియల్ కంబైన్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ కార్పొరేట్ లీగ్ని ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, సిడిసి అసోసియేషన్ వారికి, అలాగే గ్రౌండ్ స్టాఫ్కి, ఇక్కడ వచ్చి ఈ ఫంక్షన్ ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసిన ముఖ్యంగా ముఖ్య అతిథులందరికీ మా మనస్ఫూర్తిగా మా థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్. అలాగే ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు వచ్చినటువంటి టీమ్స్కి కానీ ప్లేయర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరున అఫీషియల్స్ కావచ్చు, ఈ టోర్నమెంట్ ఇంత దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసినటువంటి మాకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరున మా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతతో కంక్లూడ్ చేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, ఒక్కసారి యాడ్ వేసుకో. వాళ్ళని కూడా నుంచోమని చెప్పి త్వరగా అట్లా నుంచోమని. ప్రసాద్ ఒక్కసారి యాడ్ వేసుకో.
రన్నర్స్ విన్నర్స్ బా ఫోటో తీసుకునేదానికి ఇక్కడ అండి, అక్కడ ఒక నిమిషం గ్రౌండ్లో అంటే అవునండి ఆడ.